सत श्री अकाल न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम दे विच अज गल खतरे दी, सियासी खतरे दी। वोटिंग तो पहलां सियासी पार्टियां नूं वोटां तोड़न वालियां तो खतरा सी, वोटां वाले दिन वोटां विरोधियां नूं ना पै जाण इह वी खतरा सी ते हुण खतरा ते चिंता है ईवीएम दी सुरक्षा दा ते चिंता जताई गई है आम आदमी पार्टी दे वल्लों। बकायदा चोण कमिशन नूं चिट्ठी लिख के मंग की गई है कि स्ट्रॉन्ग रूम्स की सुरक्षा च इजाफा किया जाए, कैमरे लगाए जान, जवान उत्थे होर तैनात किए जान। हुण सवाल यह है कि यह खतरा सिर्फ आम आदमी पार्टी नूं ही क्यों दिख रहा है, बाकी पार्टियां नूं क्यों नहीं दिख रहा। सवाल तो यह भी है कि वाकई ईवीएम की सुरक्षा नूं लैके पुख्ता प्रबंध किए ही नहीं गए ते जेकर सुरक्षा नूं लैके खतरा जां कहिए कि चिंता जताई जा रही है तो फिर वो खतरा हो की सकता है, यानी छेड़छाड़ जे होने का खदशा है तो किवें छेड़छाड़ हो सकती है। खैर अज गल होगी बंद किस्मत दे उत्ते खतरे। बुधवार का दिन चिट्ठियां का दिन रहा। गुरजीत औजला ने डीजीपी के नाम चिट्ठी लिखी तो आपने पंजाब के मुख्य चोण अफसर के नाम मुद्दा सी ईवीएम की सुरक्षा का। पिछलियां विधान सभा चोणां च मशीनां की राखी ते बैठी आप नूं इस बार भी मशीनां नाल छेड़छाड़ का डर सता रहा है। आपने पंजाब के मुख्य चोण अफसर नूं लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है जिस च ईवीएम की 3 लेयर सुरक्षा की मांग की गई है। आपने चिट्ठी च लिखा है कि पंजाब भर च ईवीएम की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, इसलिए चोण कमिश्नर वालों मशीनां की सुरक्षा लिए पैरा मिलिटरी फोर्सेस सने होर जरूरी इंतजाम किए जाण। आपने स्ट्रॉन्ग रूमां दे अंदर अते बाहर कैमरे लाउण की मंग भी की। आपने कहा है कि ये कैमरे 24 घंटे काम करने की सूरत विच होने चाहिए ने, जबकि इन्हां दे लाइव लिंक सारे ही संबंधित उम्मीदवारों नूं दिते जाण ताकि उम्मीदवार मशीनां ते नज़र रख सकण। एक पासे आम आदमी पार्टी ने चोण अफसर नूं चिट्ठी लिख के मशीनां की सुरक्षा मंगी तो दूजे पासे मोगा च आप वर्कर खुद ही ईवीएम मशीनां की निगरानी ते बैठ गए। आप वर्करां ने स्थानक एसडीएम तो 24 घंटे निगरानी करने की आग्या मंगी है। सुरक्षा के इंतजाम तो अच्छे किए हुए है, बट असी रिक्वेस्ट की अज एसडीएम साहब नूं कि सानू इत्थे एक साडे वलंटीयर्स नूं बिठाण दे लई असी उन्हां दी ड्यूटी लगा दईए। सानू एक टेंट हाउस लगाउण दी परमिशन दित्ती जावे साडी पार्टी नूं तां जो असी इत्थे बैठ के देख रेख कर सकीए, ड्यूटी दे सकीए। देखो 3 लेयर हैगी है जिहड़ी सिक्योरिटी हैगी है, बट कुछ भी पॉसीबल हो सकदा। देखो मशीनां दी गल हैगी है, ईवीएम्स ते हमेशा सवाल चुके गए है, सो उसनूं देखदे होए थोड़ा डर भी है दिल दे विच कि इदां दा कुछ हो सकदा। सो इसे करके असीं परमिशन मंग रहे हैं। 2017 विधान सभा चोणां समय भी आपने मशीनां की सुरक्षा ते सवाल चुके सी अते आप वर्कर स्ट्रॉन्ग रूमां दे बाहर तंबू ला के बैठ गए सी, पर इस बार आपने मुख्य चोण अफसर तो सुरक्षा बढ़ाउण दी मंग कीती है। हुण देखना ही है कि मुख्य चोण अफसर इस पूरे मामले ते किहो जिहा एक्शन लैंदे ने। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 पंजाब। ताकि बंद किस्मत जो ईवीएम दे विच बंद किस्मत है कि उसके उत्ते कोई खतरा है। अज इस दे उत्ते ही गलबात करांगे। आम आदमी पार्टी क्यों खदशा जता रही है या क्यों मंग कर रही है कि होर सुरक्षा नूं वधा दिता जाए। मैं शुरुआत करदा सब तो पहला जिहड़े मेहमान अज साडे नाल जुड़ रहे हैं उन्हां दे नाल तुहाडा तारुफ करवाने आ। साडे नाल अर्शप्रीत खडियाल जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नूं रिप्रेजेंट करनगे। साडे नाल नील गर्ग जी जुड़ रहे ने जो कि आम आदमी पार्टी नूं रिप्रेजेंट करनगे। रजिंदर भंडारी जी साडे नाल बीजेपी तो जुड़ रहे हैं ते हरजीत भुल्लर जी साडे नाल जुड़ रहे हैं श्रोमणी अकाली दल तो। सारे मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत नील गर्ग जी तुहाडे तो, की खतरा है? लोग जानना चाहते हैं कि आखिर खतरा की है जिहड़ा तुसीं खदशा जता रहे हो कि उत्थे फोर्स वधा दो, उत्थे सीसीटीवी कैमरे वधा दो, अंदर लगा दो, बाहर लगा दो, की खदशा है तुहानूं?
ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਦਾਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 3 ਲੇਅਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ 3-4 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਫੈਸਲਾ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ 4 ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਿਣਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ 84, ਦਾਖਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਵੈਬ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ 3 ਲੇਅਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਈਆਂ, ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀ 3 ਲੇਅਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਔਰ ਕੈਮਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਉਹ 24/7 ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੈਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਐਕਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਿੰਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਬਸ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਥ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ, ਨਾਲੇ ਕਮਿਊਨਲ ਰਿਮਾਰਕਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 20 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਕਟ ਆਫ ਦ ਮੈਟਰ ਇਸ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੂਥ ਵੀ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲਿਆ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫੈਸਲਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ
ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਠਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਔਰ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ 2016 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ 2016 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ? ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਈਵੀਐਮਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਤਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਟਾਇਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੇਰਫੇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਈ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਦੋਸ਼ ਮੜ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੇਜਤੇ, ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਐਮਪੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਠੀਕ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10-5 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਸਵਾਈ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਢੁੰਗਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਵਾਂ ਆਊਗਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁਖ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਈਵੀਐਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੌਸਖੀਏ, ਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਹੈ, 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ, ਔਰ ਨਟੰਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਐਵੇਂ ਆਊਟ ਆਫ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਸੈਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਈ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣਾ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗੇ ਆ, 3 ਡੇਜ਼ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਈਵੀਐਮ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਸ਼ੱਕ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ? ਬਾਪੂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ? पंजाब गवर्नमेंट इस वे कांग्रेस को, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी को, ना कांग्रेस नूं दिक्कत, ना अकाली दल नूं दिक्कत, ना बीजेपी नूं दिक्कत। अरे कोई इशू ही नहीं, एवं बस इशू दे इशू कढ़ी ही जाना कुछ ना कुछ। चलो मैं जवाब ले लवां। तुसी जेड़ा पॉइंट किया और अकाली दल दे जेड़े बुला रहे ऐड कर लियो।
ਗੌਰਵ ਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੋਰਸਿਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹਰ ਬੂਥ ਦੇ ਬਾਹਰ 10-10 15-15 ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਈਵੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਈਵੀਐਮ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, 3 ਲੇਅਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਫੋਰਸਸ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਉੱਥੇ ਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਰਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ 3 ਚ ਨਾ 13 ਚ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਚ ਗਿਣਤੀ ਚ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ? ਫਰਕ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਡਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਈਵੀਐਮ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਈਵ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਨੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਝੂਠੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਟੰਕੀ ਆ ਗਈ। ਨੁਟੰਕੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਹਾਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪਈ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ ਸਮਰਥਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਚ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਭੰਡਾਰੀ ਹਾਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਲਣੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ? ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਔਰ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਅੱਖਾਂ ਧੂੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਹਾ ਖਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ ਭੰਡਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਜੀ? ਇਹ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ 3-13 ਚ। ਓਏ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ? ਸੱਚ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਛਾਨਣੀ ਕੀ ਬੋਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਾ ਮਾਰੋ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ। ਸਵਾਏ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ, ਸਵਾਏ ਐਵੇਂ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ, ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਬਾਲ ਦੀ ਖਾਦ ਉਧੇੜਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਥਾਵਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5ਵੇਂ ਥਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ, ਜਿੱਥੇ 4 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਸ਼ਾਮ 84, ਦਾਖਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ 23 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ
ਤਿਵੇਂ ਮਰਜੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰਲੀ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਛੱਡਤੀ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਛੱਡਤੀ, ਉਹਦਾ ਤਰਕ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਲੌਜੀਕ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 100+ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 20, ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਓ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ 4 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ CRPF ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਪਰਸਨਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ pending ਹੋਣ, concerns pending ਹੋਣ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਮੈਂ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪਕਾਈ ਹੈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਜਸਟ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਜੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਲੇ ਚੌਥਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਲੇਟਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ CRPF ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੋ? ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਹੈ, CRPF ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਰਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਬੁਖਲਾਹਟ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਐਡ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਚਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਕਚਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਚਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਕਲਣੀ ਤੇ ਹਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਚਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਨੇ ਬਾਨੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ EVM ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 50 100 ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ 2017 ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਨਾ ਬਾਹਰ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ 2017 ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਟ ਟੁੰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 2017 ਵਾਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਓ, ਇਹ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ। ਨੰਬਰ 1, ਇਹ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ, ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਦੀ ਪਈ ਸੀ ਚੰਨੀ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਲੀਗਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਨੇ ਬਾਂਸਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੈਫਿਊ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ PWD ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦਾ। ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੂਬਿਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰੇਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 10 ਕਰੋੜ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਘੜੀਆਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, 80-85 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ? ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਾਂਜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਈਡੀ ਕੋਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਖੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਫਸਲ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੈਬਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾਓ, ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਗੌਰਵ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੜੀ ਨਾ ਕੜੀ ਇੱਕ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ NRI ਫੰਡਿੰਗ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਲਈ, ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਤੀਜਾ ਗੁਲਪਨਾਗ, ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ, ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਦੇ ਘਰੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ CRPF ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਟੂ them ਵੀ ਉਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਥੈਂਕ ਲੈਸ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ, ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਿਹਾ। ਅਰੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਬੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਭੰਡਾਰੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ਼ੂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। दिल बहलाने के लिए ये गालिब, ये ख्याल अच्छा है भी अपना दिल बुलाओ 10 मार्च तक, चिंता न करो। पूरा फतवा पंजाब ਦੀ ਜਨਤਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਆ ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਬੁਲਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਜੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਦਿਨ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੇ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਨਹੀਂ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੀ ਜਵਾਬ, ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਜਵਾਬ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜਵਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਨਸਕਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਟੰਕੀਬਾਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁੰਮਰਾਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ। 2014 ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡਬਲ ਇਨਕਮ ਹੋ ਜੂ 2022 ਤੱਕ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਈਵੀਐਮ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਭੱਜੋ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਤੀਲੀ ਮਾਂਜਤੀ, ਉਹ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ, 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਂਗਾ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਉਂਗਾ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਨਲ ਸੇਮ ਰੱਖੀਏ ਉਸ ਦਿਨ।
10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਨਲ ਸੇਮ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਵਾਂ ਔਰ ਆਹੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਣਾ 10 ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਇਕੱਠਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੀ 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 ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਉਸ ਆਡੀਓ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੀਐਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਚਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਚਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਤਾ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁੰਜਾ ਫੇਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸੱਚੇ ਖੱਬੇ ਲਿਖਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਟੇਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਫ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਵੇਂ ਸ਼ੁਰਲੀ ਛੱਡ ਦੋ। ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਹਰੇਕ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਆਡੀਓ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਲਿਖਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਪੰਨੂ ਨਾਲ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੋਪੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੜੀ ਨਾ ਕੜੀ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਆ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਗਾ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ HS ਫੂਲਕਾ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਊਂਗਾ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਝੂਠ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਸਰ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕੰਪੇਨ ਮੋਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕੰਪੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਮੁੱਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਕ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ WhatsApp ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੰਪੇਨ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਇਹ ਝੂਠ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਸਰਵੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ ਹੈ ਨਾ,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਈ ਆਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਲਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐਸਸੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਚਲੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਦੇ ਆ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨਫੈਕਟ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਜੀ 10 ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਖਿਆਲੀ ਪਲਾਓ ਬਣਾਏ ਆ ਖਿਆਲੀ ਪਲਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤੇ ਪਏ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਸ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਹੁਣ ਏਵੀਐਮ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲੀ ਪਲਾਓ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ चलो ठीक है भंडारी जी मेरे को समा खत्म हो गया गर्ग साहब 10 सेकंड से जवाब दे सको देखो बार बार यही वो कह रहे हैं कि तुसी ख्याली पुलाव बना रहे हो वोटां लंघ गईਆਂ नतीजों का इंतजार है पर ਤੁਹਾਡੇ ख्याली पुलाव जारी ने हाथ कंगन को आरसी क्या पढ़े लिखे को फारसी क्या 10 मार्च आई लो भंडारी साहब लोग दस देंगे चलो ठीक है सारे ਦਾ बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ 10 ਮਾਰਚ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਈਵੀਐਮ ਖੋਲਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ